बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मेरी और आप देख रहे हैं फार्मिंग बिज़नेस इन्फो। मैंने अपने प्यारे किसान भाइयों के लिए एक ऐसा चैनल बनाया है यूट्यूब पे जिसमें मैं उनकी मुकम्मल रहनुमाई करता हूं उनके कारोबार के बारे में। आप हमें जिस वीडियो के बारे में कहते हैं हम आप तक वो वीडियो पहुंचाते हैं, तो फिर आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं और जिस लड़के से मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इस बंदे ने तकरीबन 60 के करीब जानवर रखे हुए हैं और इसने माशाल्लाह भैंसों और गाय का इकट्ठा डेयरी फार्म स्टार्ट किया है। तो आज के हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 60 जानवरों के लिए शेड कितना चाहिए, इसकी खुराक क्या होनी चाहिए और इनको हम तंदुरुस्त कैसे रख सकते हैं, इनको बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है। तो अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आए तो अपने छोटे भाई की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो चले आइए टाइम ज़ाया किए बिना आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने इस प्यारे भाई का इंटरव्यू करते हैं और आप साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मेरी और आप देख रहे हैं फार्मिंग बिजनेस इन्फो। मैंने एक ऐसा चैनल बनाया है अपने किसान भाइयों के लिए जिसमें मैं अपने किसान भाइयों की मुकम्मल रहनुमाई करता हूं उनका डेयरी फार्मिंग के बारे में, उनके कारोबार के बारे में, ताकि वो अपना कारोबार स्टार्ट करके अपने बच्चों के पेट पाल सकें। तो आज की जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं ये वीडियो डेयरी फार्मिंग के बारे में है। इसके बारे में इस भाई के पास तकरीबन 60 से ज़्यादा जानवर मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा फार्म बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारे जानवर हैं। आज जानवरों के बारे में, डेयरी फार्मिंग के बारे में मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनके लिए खुराक कौन सी बेहतर है, शेड कितनी जगह पे होना चाहिए और खर्चा कितना आ सकता है और कौन सी नस्ल की भैंस और गाय बेहतर है। तो चले आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए, कमेंट्स लाजमी करके बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चले आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਸੋਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ 7 ਕਿਲੋ 8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੇ ਛੱਡ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਯਾਨੀ 15-16 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਦੀ ਸੀ। ਦਿਹਾੜਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਓਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨੇ? ਪਿਓਰ ਨੇ। ਪਿਓਰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗਰਮੀ ਤੋਂ? ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਛੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਖੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਡੇਅਰੀ 'ਚ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਡੇਅਰੀ 'ਚੋਂ? ਸਾਈਵਾਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਗਾਂ ਪੈ ਗਈ? ਇਹ ਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੋੜਾ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਪਿਆ। ਦੋ ਗਾਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਸੂਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ? ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਜੋੜਾ 7 ਲੱਖ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜੇ? ਜੀ। ਨੀਲੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਉਤਲੀ ਮੱਝ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸੀ ਮੱਝ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲੱਭਾ, ਇਹ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ? ਨੀਲੀ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਥੋੜੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੱਠੇ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਖਰਚਾ ਕਮ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਜ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਲਜ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਮਾਦ ਤੇ ਸਟਾਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈਲੇਜ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਕਮਾਦ ਤੇ ਸਟਾਲਾ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਸਾਈਲੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਫੀ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫੀ ਜਾਨਵਰ 2.5 ਕਿਲੋ ਸਾਈਲੇਜ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਕਮਾਦ ਤੇ ਸਟਾਲਾ ਕਿੰਨਾ? ਕਮਾਦ ਤੇ ਸਟਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਸਕਣ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਖਰਚੇ ਦਾ। ਤੇ ਵੰਡੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵੰਡੇ 'ਚ ਨਾ 5 ਤੋੜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਈ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੋਟਲ 50-60 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। 5 ਤੋੜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ? ਪਾ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੈ? 40 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? ਬਰਕਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਜਾ
ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਛੋਟੇ ਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ? ਛੋਟੇ ਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ? ਮੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਵੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੰਡਾ, ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਉਸ ਦਾ ਫੀ ਜਾ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾਦੇ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਲਾਹੜੀ ਦਾ ਵੰਡਾ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ 4-5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ? ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਾਂ ਦਾ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਲ ਸਰਕਾਰ 20-25 ਤੇ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦਾ ਜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਏਗਾ ਸਸਤਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜਾਏਗਾ? ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ 20 ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 20 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 30 ਕਿੱਲੇ ਬੀਜਿਆ ਚਾਰਾ। ਸਟਾਲ ਆਈ ਹਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੇ? ਕਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 12 ਕਿੱਲੇ ਕਮਾਨ ਜੇ 30 ਕਿੱਲੇ ਸਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੜੀ? ਤੂੜੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਦਾਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਾਲੀ? ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੋਦਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈਲੇਜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ? ਸਾਲੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਗੋਦਾਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਦੁਆਰੀ ਜੇ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 150 ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਥਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵੇ, ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋ ਪਾਈ ਜੇ ਕਿ ਇੰਜ ਪੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਸ਼ੈੱਡ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ ਸੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ? ਇੰਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਰਾਤੀ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸਰਦੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਗਰਮੀ ਆਪਣਾ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਲੇ ਜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਹੀਟ ਹੈ, ਤੇ ਵੰਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵੰਡਾ ਤੇ ਸਾਈਲੇਜ। ਸਫਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਥੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਫਾਈ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਥਣ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਸਾੜੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡੇਕੇ ਸ਼ਿਕੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ? ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਉਹੀ ਮੁੱਠਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਂਝ ਤੇ ਪਠਿਆਂ ਤੂੜੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਥੋਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਇੰਜੀ ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਪਠਿਆਂ ਤੇ ਤੂੜ ਛੜੀਦਾ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਮੱਝ ਮਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ? ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਜਾ ਮਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਇੰਜੀ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈਲੇਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਬੋ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੋ। ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲੇ 'ਚ ਭਾਈ 2 ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਮਕਈ ਤੋਂ ਜੇ ਛਲੀਆਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਛਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਕਿਆਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੂਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਛਲੀਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਤਰੀ, ਛਲੀਆਂ ਸਣੇ ਕੁਤਰੀ ਸਾਵੀ ਮਕਈ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਲੇਜ ਤੇ ਕਮਾਦ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਮਸਾਲਾ ਲੂਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ? ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ। ਮਸਾਲਾ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ 1 2 4 ਲਿਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਮੁਤਮਿਨ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ 60 ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 60 ਜਾਨਵਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? 60 ਜਾਨਵਰ ਚ 20 ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ? 13 ਮੱਝਾਂ ਜੇ 7 ਗਾਈਆਂ ਜੇ। ਤੇ 20 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ? 20 ਗਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ 100 ਤੇ 15-16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 115 16 ਕਿਲੋ ਯਾਨੀ 3 ਮਣ ਹਾਂਜੀ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 85 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 85 ਮਿਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 60 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ? ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਬਚਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। अस्सलाम वालेकुम।